शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब दे बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए तो असीं देख रहे छोटे छोटे बच्चे पहले तैयार बैठे हैं, हाले असीं बोले भी नहीं जय मालका दी पहले कह दिता। यह मतलब इन्हां अंदर एक उत्साह है, एक शौक है, क्योंकि जो इंसान के अंदर शौक होंदा है ना तो फिर इंसान इंतजार नहीं कर सकता, फिर अंदरों अपने आप ही खुशी के नाल मालिक की जय जयकार निकलती है। और वाकई अज टाइम भी खुशियां का है, अज टाइम भी आनंद का है, क्योंकि सत्संग दे विच आना, सत्संग दे विच बैठना ही एक समझ लो कि आनंद की घटना होंदी है। जिस तरह कई इंसान लभदे है कि मैनू खुशी मिले, मैनू आनंद मिले, मैनू कामयाबी मिले, पर जिन्हों थोड़ी जी भी समझ होंदी है ना वो सत्संग च आके बह जाता है। कोई पूछे भी सत्संग की कर रहे हैं, वो दसदा कि यही तो जगह है जिथे आनंद भी मिलना है, खुशी भी मिलनी है, कामयाबी भी मिलनी है, क्योंकि मालिक की रहमत भी मिलनी है और वो परम पिता परमात्मा भी मिलना है। सब कुछ तो इसी जगह मिल जाना है। इसलिए सत्संग दे विच आना ही एक बहुत बड़ी गल होंदी है। और जदों आके इंसान प्रेम शरधा नाल बैठदा है तो फिर उन्होंने खुद नूं नहीं पता हुंदा कि उन्हें की कुछ लै जाना है, क्योंकि उहदियां रहमतां दे भंडार या उहदी प्रभु की कृपा, परमात्मा की रहमत बख्शिश कुछ ऐसी हुंदी है कि जिहदा इंसान की बुद्धि अंदाजा कदी ला ही नहीं सकती। जिद्दां हुण समझ लो कोई इंसान रब दे घर की तरफ तुरिया होवे तो कोई पूछे भाई किधर जा रहा हाँ, मैं रब दे घर जा रहा हाँ, मिलना की है उत्थों तैनूं। जे हुण कोई पूछे मिलना की है तो बंदा कहे कि मेरी मत बड़ी थोड़ी है, तो मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु वो बड़ी समर्था का मालिक है। जिद्दां गुरबाणी कहती ना, तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी राम, कि मैं की दस सकदा मैनू की मिलना, क्योंकि इन्ना जरूर पता है जे अपने मालिक के घर तक पहुंच गया तो मेरी सोच तो ज्यादा ही मिलेगा। सो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उहदे घर चों की मिल सकता है। बस इन्ना इंसान नूं एक विश्वास रखना पैंदा है कि जे मैं उसके दर तक पहुंच गया, उसके घर तक पहुंच गया, तो मैं उन्ना सोचा भी नहीं है जिन्ना मेरे प्रभु ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे मालिक ने मैनू दे देना है। क्योंकि आंदा है ना कि जे वड आप ते वड तेरी। हुण कहंदे बंदा तो छोटा जिहा है, अगर बंदे दी देखी जाए तो बड़ी छोटी जी सीमा है, पर वो तो असीम है जिहदा कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अगर इंसान विश्वास रखता अपने मालिक ते तो फिर वाकई ये गल सच्ची है। यकीन रखियो, लिख लो अपने दिल ते कि अगर मैं अपने परमात्मा ते, प्रभु ते, उस मालिक ते विश्वास रखदा है तो सदा मेरी सोच तो मैनू ज्यादा ही दिंदा भी है और ज्यादा देगा भी। क्योंकि दिंदा दे लैंदे बंदा थक जाएगा, मुक जाएगा, बंदे का अंत आ जाएगा, पर उहदियां दातां दा कोई अंत नहीं है। बस विश्वास रखना पैंदा है। सो अज जे असीं सत्संग च आए हां ये आनंद लैण वास्ते, वो मालिक दीयां रहमतां, बख्शिशां, खुशियां नूं लैण वास्ते, तो सब तो पहला तो असी उस परिवार नूं, जिस परिवार की वजह के नाल अज सानू सारियां नूं इस सत्संग च बैठण का मौका मिलिया है, ये आनंद लैण का मौका मिलिया है, जिस परिवार की वजह नाल अज असीं रहमतां दे खजाने प्राप्त करने वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हां। सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, बहुत बहुत मुबारकबाद देवांगे। और तुसीं भी बधाई दे दिया करो, क्योंकि जदों कोई हमेशा दसीदा कोई भलाई का काम करता है ना, जिहदे च इंसान का कई गुणा ज़्यादा लाभ होंदा है, तो फिर उसका फर्ज भी बनता कि असीं उन्होंने धन्नवाद भी कहिए तो उन्होंने बधाई भी दईए। क्योंकि बधाई के पात्र वो बन जाते हैं जिहड़े एक भी इदां दा काम करते जिहदे च समाज का भला होंदा है। और फिर सत्संग तां वो स्थान होंदा है जिथे आके इंसान की जिंदगी भी बदलती है और इंसान के जीवन च खुशियां भी आंदियां हैं और इंसान के जीवन दी सारियां कमियां भी पूरियां हो जांदियां हैं। इसलिए एक बार फिर साडे कोल इस परिवार नूं बहुत बहुत बधाई। और सारी संगत रल के इस परिवार वास्ते उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करिए कि ये परिवार नूं ओ मालिक खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया आवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां तरक्की देण, तंदुरुस्ती देण, आपसी प्यार मुहब्बत इन्हां दा हमेशा बनिया रवे। इन्हां दे रिस्क विच, कम्मां कारां च मालिक बरकत देण और इन्नी ताकत इन्हां नूं देण कि हर साल ये इसी तरह सत्संग करवाते रहन, तो असीं भी सारे इसी तरह सत्संग का आनंद लैंदे रहिए। ये सारे रल के बेनती करो, कर दित्ती। तो हुण आओ अज सत्संग च आउण दा जो मकसद है हुण उहदी तरफ चलीए, क्योंकि सत्संग च आउण दा भी एक मकसद हुंदा है, समझदे हो कि नहीं। और मकसद की है अज सत्संग च आके बैठण दा मकसद की है, तुहाडा तां सानूं पता नहीं, पर साडा मकसद बहुत बड़ा है, समझदे हो कि नहीं।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਏ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੋਟੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਗਰ ਪੂਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਖਰਬ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵਿਰਾਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਖੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ
ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਨੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਬੇਚੈਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੋਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਆਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਖਿੱਚ ਦੇਵੇ ਤੇ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40-50 ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੀਅਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯਾਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 mg ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ 100 mg ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 100 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 250 ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਡੈਡ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦਾ, ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿਝ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਰ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਰੋ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ 'ਚ ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਆ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਬੈਠਾ ਉਹ, ਆ ਦੇ ਕਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਓ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪਬੀਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸਾ ਸੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਹ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੰਪ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਲਕੋ ਪੁਆਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਆਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਲਕੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੇਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੇਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਾਸ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ 2-3 ਸਰਵਿਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਟਾਫਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 100% ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 70%, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 101% ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਹਾਰ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਕਰੋ।
ਜੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ 3% ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, 97% ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 70, 80, 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? 3 ਤੋਂ 5%। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 100% ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ 70 ਸਾਲ ਜੀਏ ਆ, 50 ਸਾਲ ਜੀਏ ਆ, 80 ਸਾਲ ਜੀਏ, 100 ਸਾਲ ਜੀਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 5, ਯਾਨੀ 95% ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 300 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 300 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ 300 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 300 ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਮੇ ਹੀਰਾ, ਘਟ ਮੇ ਮੋਤੀ। ਘਟ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਵਜੂਦ, ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਕੀ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਘਟ ਮੇ ਹੀਰਾ, ਘਟ ਮੇ ਮੋਤੀ, ਘਟ ਮੇ ਨੂਰ ਅਪਾਰਾ। ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਸ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਪਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਦੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਚੱਕ ਲੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲੈ ਲਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲੈ ਲਏ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 10-10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨਮੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਲੱਖ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਲੱਖ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭੰਡਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਥੋਂ 100 ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, 10 ਲੱਖ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲਿਆਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਦੀ ਖਾਤਰ? ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੋਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਅਗਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਘਟ ਮੇ ਹੀਰਾ ਘਟ ਮੇ ਮੋਤੀ ਘਟ ਮੇ ਨੂਰ ਅਪਾਰਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਮੋਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਅਪਾਰ ਨੂਰ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। घट में हीरा घट में मोती घट में नूर अपारा घट में भक्ति घट में शक्ति घट में सिरजन हारा। भक्ति भी घट अंदर ही है, क्योंकि जे बंदा कहे ना भक्ति करनी है तो मैं भक्ति लैन चलना किसी तीरथ ते, तीर्थां ते भक्ति नहीं मिलती। भक्ति का मतलब है इत्थे बह जाओ, अखां बंद करके अंदर ही चल रही भक्ति तो अंदर ही चलती है। हाँ, गुरु कोलों युक्ति लैनी पैंदी है, गुरु कोलों विधि लैनी पैंदी है, गुरु कोलों मार्ग पुछना पैंदा है, क्योंकि भक्ति का भी एक मार्ग हुंदा, एक तरीका हुंदा, एक विधि हुंदी है। और ये विधि सानू ओही संत महापुरुष दस सकते हैं जिन्हां ने अपने आप नू जानिया होवे, जिहड़े आप एनर्जी नू जगा चुके हैं, ओही सानू दिखा सकते। हुण फर्ज करो जे तुहाडे किते पेन हुंदी है या तुहाडी बॉडी अनहेल्दी है, हुण जरा जवाब देना सानू सोच समझ के, कि तुसी फर्ज करो जिम जाना है, तो जिम विच जाके तुहानू कोई कसरत दा नहीं पता कि मैं एक्सरसाइज करनी है, मैनू किहड़ी एक्सरसाइज लानी चाहिदी है, मैनू किहड़ी कसरत करनी चाहिदी है, तो तुसी किहनू पुछोगे? जिहड़ा पहले बीमार है, माड़कू या पतलू या बैठा है या मोटू या बैठा है, या तुसी किहनू पुछोगे जिहड़ा खुद फिट है? यदि खुद बॉडी तुसी देखदे हो कि भाई ये पूरी तरह फिट है, तंदुरुस्त है, जिद्दां दी मैं बॉडी चाहता है, जिद्दां दा अपने आप नू बनाना चाहता है, उद्दां दा पहले ही इत्थे मौजूद है। इहदे मसल है, तो तुसी किहदे कोल जाके सलाह लओगे? जे माड़कू जे तो लई जिहड़ा बेचारा तुरदा ही चक्कर आके गिर जांदा, तुसीं कहना मैनू भी अपने वर्गे कर देना। तो जे मोटू जे तो लई पेट बाहर निकलिया है, आप ही फैलिया फिरदा है, भाई दसो एक्सरसाइज ना फिट किदां होवां? तो कहना पागल, जे ओनू पता हुंदा आप नू ना करदा, हो आप अनफिट बैठा, तैनू किदां फिट कर देगा? ये दसना की चाहते हैं? युक्तियां भी उन्हां कोलों लईआं जांदियां जिहड़े खुद एनर्जी दे भंडार होण। हुण एक बंदा बैठा होवे, हां जी की हाल है, ठीक हो तुसीं? बहुत खुशी हुई तुहानू मिल के। महाराज कोई एनर्जी की गल दसो, साडे अंदर एनर्जी किदां जागे? कोई नहीं, विधि दे दिंदे आ, आ काम करना, फिर देखो एनर्जी 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 एनर्जी। हुण ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਮੋਟੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ એનર્ਜੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ એનર્ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਆਲੂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ? ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ, ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਆਲੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕਿ ਆਲੂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਬਣੂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਆਲੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਕਸਦ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, MBBS ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ,
ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਐ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਤੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਕਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਆਪ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਡਾਊਨ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਈਏ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਕਰੀਏ ਸੌਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही मौका है अपनी मंजिल को पाने का, इसे खोना नहीं है। यही तो मौका है अपनी मंजिल ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਝੋਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ satsang 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ कि आंखों में नींद तो बहुत है मगर सोना नहीं है, यही है मौका अपनी मंजिल को पाने का, इसे 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 साडा तो गला बैठा, तुझे जोर ला सकते हो क्योंकि लगातार सत्संग होने करके ना साडा गला थोड़ा है, पर फिर भी यही रुकते नहीं है। बोलो समझते हो कि नहीं? फिर भी कई कहते मालको सत्संग हो लिया, की करिए एनर्जी इन्नी है कि फटन नूं फिरदी है। समझते हो? होली किद्दां करिए? क्योंकि आनंद ही अंदर इन्ना है कि दिल करदा तुहाडे अंदर एनर्जी भर दईए। असीं तां कई बार कहीदा कोई इदां दा इंजैक्शन है नहीं एनर्जी दा, नहीं तां असीं फड़ के लाइए तुहाडे कि तुसीं रोंदे क्यों, दुखी क्यों, चिंतित क्यों, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਇਦਾਂ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾਓ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ 4:30 5 ਵਜੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝੋਕ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੈ ਪਰ सोना नहीं है, क्योंकि यही वक्त है, यही मौका है अपनी मंजिल को पाने का, इसे ये सत्संग बैठे नींद आवे तो उत्थे भी कह देना यही मौका है अपनी मंजिल को पाने का, इसे, क्योंकि जे सो गए तो फिर खो गए कि नहीं। हुण फर्ज करो इसलिए कोई बंदा सो जावे तो किन्नी रहमत हो रही है, किन्नी एनर्जी मिल रही है। हुण उन्हें सुत्ते तो बाद उठ अज की होया सत्संग च, की बोलिया सी, ओ भाई तू गवा लिया, नहीं तो किन्ना कुछ मिलिया, किन्ना कुछ सीखिया, किन्ना हसे, किन्ना आनंद लिया, किन्ना ज्ञान मिलिया, वो सारा मौका ही तू सौ के गवा लिया। इसलिए ऐसी गुआन नहीं आए, और तुसी मालका दे आशिक हो, तुसी पान आए हो, गुआन नहीं, हासिल करके जाना है। जब पा सकते हैं तो फिर केड़ा मूर्ख है जो गुआ के जावे। बोलो समझ दो कि नहीं? इसलिए कह दो ऐसी गुआन नहीं आए, ऐसी ऐसी ऐसी
ਕੀ ਪਾਣ ਆਏ ਆ? ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਪਾਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਨ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਵਾਈ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਰਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਟ में हीरा, घट में मोती, घट में नूर अपारा, घट में भक्ति, घट ही में शक्ति, घट में सिरजन। ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੌੜਨਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੌੜਨਾ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੌੜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਕੁੱਤਾ ਦੌੜ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ? ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੌਬਰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੌਬਰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੈਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੈਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੈਸਟ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜੀ ਆਈ। ਜੈਨਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਦੌੜੀ ਆਈ, ਬਾਪ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਐ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਝਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਪਕੜਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੋਨਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਕੜਿਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਚੱਕ ਲਈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜੈਨਟ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਕਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਐ ਗॉड ਹੈਲਪ ਮੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗॉड ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਫ ਮਰਫੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗੀ? ਐ ਗॉड ਹੈਲਪ ਮੀ, गॉड प्लीज हेल्प मी, ऐ रब मेरी मदद कर। क्योंकि पता सी जे मेरी मदद ना की तो मेरे डैडी ने मर जाना है। पूरी जान लगा दी उन्हें, और वाकई गड्डी इन्नी चक ली कि डैडी बाहर आ गया और डैडी की जान बच गई। पर वो हैरान सी। तो फिर पता लगता है कि इंसान के अंदर बड़ियां शक्तियां है, पर वो अपने आप नहीं जागदियां। गॉड नू आवाज, परमात्मा नू आवाज। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲ ਮਦਦ, ਔਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਔਰ ਕਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾ ਅਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਤਾਕਤ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। हजरत अली कहते वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते जिन्हें खुद पर और खुदा की रहमत पर भरोसा ना हो। ये हजरत अली दी लाइन याद रखना तुसी। कहते जीवन च ओ इंसान चाहे जिन्ना मर्जी बंदा कहे डिग्रियां वाला होवे, जिन्ना मर्जी बंदा कहे शक्तिशाली होवे शारीरिक तौर ते, पर जे कहो कामयाब तो वो इंसान जीवन च कभी कामयाब नहीं हो सकता जिन्होंने अपने आप ते या अपने रब की रहमत ते भरोसा ना होवे। जरा समझना, हुण जरा गौर करना, जिन्होंने अपने आप ते या रब की रहमत ते भरोसा नहीं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो फिर कामयाब होने वास्ते की करना पेगा? उल्ट ले जाओ कि वही जिंदगी च कामयाब हो सकता है, वही जीवन च सफल हो सकता है जेड़ा अपने आप ते और अपने रब की रहमत ते विश्वास करता है कि कोशिश मैं करनी है और रहमत मेरे मालिक ने करनी है, कामयाबी मेरे
ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾ ਸੋਚੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਰੱਬ ਤੇ ਲੈ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਕਾਤ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਬੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि जो मुश्किलों का सामना करेगा वही फिर जिंदगी में आगे, और नाल नाल तुसी बोलना है, वही फिर जिंदगी में आगे और बढ़ना है ना आगे। तो फिर मुश्किलों तो डरना नहीं है। बोलो समझते हो कि नहीं? फर्ज करो तुसी जाना होवे तो कोई रकवे और रास्ते च ना कोई जाम लगा है, या रास्ते च ना फलाना जानवर कुत्ता खड़ा है, कोई बड़ा खतरनाक है, तुसी कहो ठीक है, फिर जो जाम खुलेगा 2-4 दिनों बाद चले जावांगे। इदां दा बंदा लेट 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 इन्ना हो जाता कि आप ही चेता दे लेट जाता, मंजिल कदी मिलती नहीं है। समझते हो? लेट लेट करता करता आप ही लेट हो जाता है। ताही तो नाम अगे लिखा जाता है श्री लेट प्यारा सिंह या प्रीतम सिंह, जो भी है। समझते हो? नाम कई होंगे है। हुण लेट 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 करते ना, लेट कर लवांगे, लेट कर ग्रह ठीक हो लेंदे हो, आ नक्षत्र ठीक हो लेंदे हो, थोड़ा लेट कर लेंदे, फिर की है वो तू लेट लेट देर देर करदा करदा सारी जिंदगी वास्ते लम लेट हो जाता है। इस करके लेट ना कर, बल्कि एक है कि बेशक रास्ते च मुश्किल है, वो कोई गल नहीं, जेडे जान वाले आ ना वो हर मुश्किल दा तोड़ लभ लेंदे है। वो रास्ते बंद भी होण तां पिंडां 'च घुम के निकल जांदे है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण कई बार साडे सत्संग हुंदे है, जाम लगे हुंदे है, या लॉकडाउन भी हुंदे सी, पर फिर भी असीं घुम के पहुंचदे रहे, पर प्रोग्राम कदी कैंसल नहीं होण दित्ता असीं। ये मंजिल ते जाना है तो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब कि लै भी उत्थे जाम लगा है, उत्थे रास्ते बंद है, तो कदी मजाल है कि फोन करी अज भी प्रोग्राम कैंसिल है क्योंकि रास्ते धरने लगे हैं? नहीं, प्रोग्राम होएगा चाहे सानू 20 किलोमीटर घूम के आना पवे, क्योंकि जे पाना ही है मंजिल नू तो रास्ते दी उलझना तो मुसीबतों तो की डरना। जिन्हां दे इरादे फौलाद वर्गे मजबूत हुंदे हैं ना, और रास्ते दी रुकावटां उन्हां दे इरादियां नू तोड़ नहीं पांदियां। तां जिन्हां दे इरादे कच्च वर्गे हुंदे हैं, ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੜਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੌਲਾਦ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ मौत ने भी टक्कर लै लेंदे है। ताही तो देखो भगत सिंह वर्गे, टीपू सुल्तान वर्गे, रानी झांसी दी जिन्हों लक्ष्मी बाई कहा जाता है, मौत तो डरे या टक्कर ली उन्होंने मौत ना भी। या ऐसी फकीरां दी गल कर लीए कि सरमद ने गर्दन कटा ली, बुल्ले शाह ने घुंघरू पवा ले, तबरेज ने चमड़ी लहा ली, मौत तो डरे नहीं बल्कि टक्कर लई। और उन्हां दा ये प्यार विश्वास हिम्मत देख के की होया, फिर मारन वाले भी हार गए। बेशक वो मरता गए, पर अज भी उन्होंने नाम दुनिया ते जिंदा है। वो मरना तो एक दिन सारे ने, पर कुछ ऐसा करके जाइए कि दुनिया दे नाम गूंजे। समझदे हो कि नहीं? इस करके अपने हौसले नूं बुलंद करो।
कदी ना सोचो मंजिल बहुत बड़ी, मैं छोटा और बेशक छोटा है पर पैदा तो बड़े ने किया ना। और हर बड़ा पैदा होने लगे छोटा ही हुंदा है। अपनी हिम्मत नाल, अपनी कोशिशों नाल ही अपने आप नूं बड़ा कह दिओ। क्योंकि कई तो असीं देखे आ, कई तो देखे कि उम्र 70-80 साल की हो जाती तां भी उन्हां दी बुद्धि वो नियाणियां वाली हुंदी है। माड़ी माड़ी गल ते खिजी जाना, माड़ी माड़ी गल ते टेंशन ले लैनी। तो कई वो हुंदे है कि छोटी उम्र च इदां दी जिम्मेवारियां मिल जांदियां है, इदां दी कला सिख जांदे कि छोटी उम्र च ही वो इदां लगदा कि जिद्दां ज्ञान इन्हां नूं हज़ारां सालां दा हुंदा है। इसलिए अपने आप नूं बड़ा करो, अपनी सोच नूं बड़ा करो, अपनी समझ नूं बड़ा करो, अपनी हिम्मत नूं बड़ा करो, अपने हौसले नूं बड़ा करो, अपने विश्वास नूं कह दिओ हुण करना कि नहीं। फिर कह दिओ मेरा विश्वास वध गया, वध गया, वध गया, वध गया, मेरी हिम्मत वध गई, वध गई, वध गई, वध गई, मेरा हौसला वध गया, वध गया, वध गया, वध गया, मेरी एनर्जी वध गई, वध गई, वध गई, वध गई, मेरा जोश वध गया। पूरे जोश ना कहना पर मेरा जोश वध गया, वध गया, वध गया, वध गया। बढ़िया कि नहीं? थोड़ा जिहा इतना बढ़ाना है असी कि दुनिया देखे ओए गए किदां सी, हो गई गया उन्होंने गए तो पीले जे सी, आए बड़े लाल हो गए। किदां दी एनर्जी इन्हां अंदर आ गई। किहड़ा एनर्जी ड्रिंक पी लिया इन्होंने? और ये मालिक दी रहमत दा एनर्जी ड्रिंक है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिद्दां कहंदे ना कि बाकी नशे चढ़ते उतर जाते, ਉਹਦੇ नाम का नशा नहीं उतरता। इदां ही कहांगे रैड बुल उतर जाती है, और एनर्जी ड्रिंक उतर जाते हैं। पर ਜਿਹਨੂੰ मालिक की एनर्जी चढ़ जाए ना, ये एनर्जी इदां दी है कदी उतरती नहीं, डाउन होंदी नहीं है। क्योंकि ये सुपर चार्जर है ही ऐसा जो डाउन होने नहीं दिंदा। समझदे हो कि नहीं? इसलिए एनर्जी नूं हाई रखो अपनी नूं। कोई पूछे की हाल है, ਉਹ बहुत ਵਧੀਆ, तू दस ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई बार हुंदा ना ਅਸੀਂ पहाड़ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹ ਦੱਸ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਪਵੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਊਂ। ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਧੁਤਕਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਚਲੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚਲੋ। ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੋਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। समझते हो कि नहीं? जो मुश्किलों का सामना करते हैं वही फिर आगे उसे नहीं मिलती खुशियों की मंजिल जो मुश्किलों से डरते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਧਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਐਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲੀ ਭੈਂਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇਈਏ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦਹਾੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਜੰਗਲੀ ਭੈਂਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਹਾੜੋ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਹਾੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ, ਕੀ ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਬਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ शेर के अगे एक लाइना जुड़ गई, भी सुना दिए तुहानू कि जो मुश्किलों का सामना करते हैं वो ही फिर आगे, उन्हें कभी नहीं मिलती खुशियों की मंजिल जो मुश्किलों से। अरे जरा हुण गौर करना, लाइना हुणे बैठे बैठे आवेंगे, ये बड़ियां जरूरी है। अरे हम तो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देते हैं, अरे हम तो मुश्किल को भी मुश्किल में डाल देते हैं, क्योंकि हम अपने मालिक से प्यार करते हैं। और जेड़ा मालिक दा प्यारा होवे, मालिक ते विश्वास करने वाला होवे, वो कहंदे मुश्किलां नूं भी असीं मुश्किल च पा देवांगे। मुश्किलां बंदे नूं मुश्किल च पांदियां, पर मालिक नाल प्यार करने वाले मुश्किलां नूं मुश्किल च पा देंदे। मुश्किल कहंदी है आ किहदे नाल बाह पै गया मेरा भाई, बचा लो मैनूं। समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं डरन वाले बनना या डराण वाले बनना है? तो फिर हम शब्द नूं दोबारा दोहराइए कि जो मुश्किलों का सामना करते हैं वो ही फिर आगे, उन्हें कभी नहीं मिलती खुशियों की मंजिल जो मुश्किलों से। अरे हम तो मुश्किल को भी मुश्किलों में डाल देते हैं, क्योंकि हम अपने मालिक से प्यार करते हैं। अपने मालिक ना प्यार करने वाले मुश्किलों भी मुश्किल च पा देंगे। समझते हो कि नहीं? देख लो जीवन च कहते कहते मुश्किल है, फिर कह दो मैनू अपने मालिक नाल, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत। जे वाकई तुसीं प्यार करते हो तो हुण मुश्किलां भी डरनगियां तुहाडे तो। एक विश्वास होना चाहिए है, एक यकीन होना चाहिए कि बहुत बड़ी शक्ति साडे नाल भी है, तो अंदर भी बैठी है। इस करके घट में हीरा, घट में मोती, घट में नूर अपारा, घट में भक्ति, घट में शक्ति, घट में सिरजन। क्यों तू डोले साईं घट में बोले, ओ क्यों तू डोले साईं घट में बोले, जिसका ये संसारा। क्यों तू डोले साईं घट में बोले, जिसका ये संसारा। इत उत भरमत लोग फिरत हैं, कोई विरला बूझणहारा। जरा गौर करने वाली गल है, ये शब्द दियां 4 लाइनां, पर ਇਹਦੇ ਚ ना सारा निचोड़ कर दिता। अगर ਇਹਨੂੰ ना जिदा बंदा कहते ना फ्रूट ਨੂੰ निचोड़ के जूस कट के पी लैंदा है, तो सारा असर मिल जाता है। अगर ये शब्द ना निचोड़ समझ लीए तो साडी पूरी जिंदगी ਨੂੰ सवारन वास्ते काफी है कि खुशियां दे हीरे मोती दा साडे घट में हीरा, घट में मोती, घट में नूर। वो एडा वड्डा नूर घट दे विच ही है। जरा फील करके देखो कि मेरे अंदर नूर नाल भरपूर है। मैं नूर नाल, मैं नूर नाल, मैं नूर नाल, अंदर ही है नूर, अंदर ही हो शक्ति। घट में भक्ति, घट में ही शक्ति। ताकत भी अंदर ही है, क्योंकि सारी शक्ति जिदा आप दसिया ना, तुसीं तुर रहे हो, ये ताकत कित्थे है? अंदरों ही आंदी ना, कोई बाहरों थोड़ी आंदी है। जिदा बच्ची ने गड्डी चक्की, ताकत कित्थों आई? किते बाहरों नहीं किसी ने आके हेल्प की ओदी। जिदा दसिया जैनेट बारे कि वो बाहरों नहीं किसी ने हेल्प की, बल्कि उन्होंने गॉड को हेल्प मिलेगी। गॉड हेल्प मी, ताकत कित्थों आई? जवाब दे दियो, अंदरों आई ना, पर गॉड नूं बुलाना पैंदा है। ओदी ताकत आंदी है, पर उन्होंने याद करना पैंदा है, ओदी मदद मंगनी पैंदी है, फिर ही ओदी ताकत दा दरजा खुलदा है। अज इंसान अपने अंदर बैठी वो ताकत ते विश्वास करके ओनू जगाण दी बजाए, ओ द्वार खोलण दी बजाए
ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਚੜਦੇ ਆ? ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਡਾਊਨ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜੈਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡੈਡੀ ਥੱਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਗ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਲੈ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਆਂਦੀ, ਡੈਡੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ? ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਸਾਥ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਬਤ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਏਦਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਗੇਂਦ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣਾ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੜਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦੇਗੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਈ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਲੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲ ਹੈ, ਐ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਨੂਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੁਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਧਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਉਲਟਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਆਖਰਲੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਲੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ घट में हीरा, घट में मोती, घट में सिरजनहारा, घट में भक्ति, घट में ही शक्ति, घट में सिरजन। जिस प्रभु ने तुहाडी सिरजना कीती है ना, बनाया तुहानू जीवन दिता, तुहाडे अंदर ही बैठा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए तू क्यों डोले, साईं घट में बोले। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੋਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੇੜੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਡੋਲੇਗੀ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਉਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਡੋਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਜਲਦੀ ਡੋਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ
कोई नहीं, तूफान आ गया, बेड़ी बेशक डोल रही है पर मैं नहीं डोलना, क्योंकि मैनू अपने मालिक ते पूरा। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ बेड़ी डोल रही है पर ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ बेड़ी ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਖੜੀ बेड़ी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, बेड़ी ਐ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਣੀ। ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਦੇ ਹੀ बेड़ी ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ बेड़ी ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਐ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ बेड़ी ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਣੀ ਐ। ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜੀ बेड़ी ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ बेड़ी ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰੀ बेड़ी ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਡੋਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਡੁਬੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਡਰਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਹੋਏਗਾ अच्छा होएगा, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए तू क्यों डोले साईं घट में बोले, जिसका जे संसार है, जेदा सारा संसार हो तो तेरे अंदर बैठा बोल रहा है। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो सम्राट मेरे नाल है, तो प्रजा या सेना ने मेरे की कर लेना। इसलिए तू क्यों डोले साईं घट में बोले, जिसका ये संसारा इत उत भरमत लोग फिरत है, कोई बिरला बुझनहारा। लोकी इधर उधर भरम दे ठोकरा खांदे, कोई किसी दी पूजा च लगा, कोई किसी दी पूजा च, कोई कहता पेड़ा नूं पानी पाई जाओ, कोई कहता गाइयां नूं आटा खिलाई जाओ, कोई कहता बांदरां नूं केले पाई जाओ। समझदे हो कि नहीं? कोई कहता ग्रहां नूं ये करो, कोई कहता फलाना कोई वो करो। और रब भी अंदर बैठा देख के हसदा, एडी बड़ी ताकत, और स्वामी अंदर बैठा, तो तू किहनूं खुश करन लगा? बोलो समझदे हो कि नहीं? कई काले कुत्ते मगर दौड़े हुंदे, आ कुत्ते रोटी खा लै। बोलो समझदे हो कि नहीं? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਬੂਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮਗਰ ਨਿੰਬੂਆਂ ਮਗਰ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਤੁੱਤ ਭਰਮਤ ਲੋਕ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਟਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝਣਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪੁੱਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੋੜੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਜੋੜੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੱਸੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਸੀਂ। ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ पूरे विश्वास नाल कह दईए कि अज तो मैं डुलना नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल का सामना करने नूं मैं तैयार हाँ, हर मुश्किल नूं खत्म करने नूं मैं तैयार हाँ, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। वो देखो देखो रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मजा आ गया, मजा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। जोश बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। एनर्जी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। हो गया कि नहीं एनर्जी ना भरपूर? चलो हुण इदां ही रहना, फिर नचते गाते जाओ, खुशियां मनाते जाओ, हर कदम ते कामयाबी मिलेगी, किसी चीज की कमी कोई तोड़ घाट नहीं आएगी। और हुण इन्हां वचनां नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਔਰ ਇਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।